ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਦਿ ਕਾਜੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾय। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਆਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿ ਜਾਏ। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों ने दावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगतार जी, धन धन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्ना नाम दिया वरताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो याद चढ़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवाराम साहिब जी, जो अंग संग में निमानिया दे मान सतगुरु, नीतानिया दे तान सतगुरु। नियो ध्यान दियो नियासियों के आसरा, निर्लज्ञा दी लज निपत्या दी पत। गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी, आप दी अजूरी संगतां कतर हो के, आप दे चल कमरा चादास बेनती जोड़ियां कर रहा पातशाह। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध बाणी पढ़ना बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे जे चोर सामने बख्शिश ते रामता करनी आप आशा। आप यहाँ संगतां आप उदम उच्चा बख्श के, आपने दस दरबार की हाजिरियां बख्शनिया पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना। दोनों कदम चने बख्शना, श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूर साहिब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां, सर्वा संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा टूटियाई बख्शिश करनी। आप जी दे हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बतीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मेलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता हुए। श्री गुरु नानक नाम चढ़ी कला, तेरे पानी सरबत का पला। ताया जहान गया विमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुध नो तन गया, तिन जम नेड़ना। ताया जहान गया विमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुध नो तन गया, तिन जम नेड़ना।
ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਮੇਲ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਸਾਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ
कीता है कमाल, सारियां नूं इकट्ठा करके रखिया है संभाल। नाम जपदे नाम जपांदे ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਆਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਆਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਦੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। होवे सिफत खसम दे, नूर अरसों कुरसों चटिए। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। सच जे गुरपुर माया, क्यों एदो बोलो हटिए। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सचे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सचे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सचे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सचे पातशाह जी। ਸਾਖੀ ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ੰਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੰਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੰਝ ਆਉਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਤੇ ਸਿਹਰਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਤੇ ਸਿਹਰਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਲਾੜਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਾੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਿਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਬਰਾਤ ਦਾ ਟੁਕਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾ ਤਹਾ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੇਵਕ को निकटी होए दिखावै, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक, तत्काल होए आवै रहाओ, तिस सेवक कहो बलिहारी, जो अपने प्रभ पावै, तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसण आवै। जद रागी ये शब्द पढ़ चुके ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਦ 4 ਲਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ, जन को कछु न आयो, जह जय अवसर आय बन्यो है, तहा तहा हर त्यायो, प्रभ के भगत वछल बिरदायो, करे प्रतपाल बारक की न्यायी,
जन को लाड लडायो रहाओ। जप तप संजम करम तरम हर कीर्तन जन गायो। शरण पर्यो नानक ठाकुर की अभय दान सुख पायो। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣਪ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਦਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜਾਂਝੀ ਅਤੇ ਮਾਂਝੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਡੋਲੀ ਟੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। तुम गावो मेरे निरपो का सोहिला, हों वारी जित सोहिले, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालियन, देखेगा देवण हार, तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवण सुमार। संबत साहा लिखया, मिलकर पावो तेल, देहो सजन आसीसड़िया, जो होवै साहिब स्यो मेल। कर करे हो पाहुचा, सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय,
नानक से देह आवन। फिर श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया कि राग गौड़ी दीपकी विच श्री सतगुरु नानक देव जी का उचारिया ये मंगलमई शब्द है अते इस विच श्री गुरु नानक देव जी कथन करते हैं कि जिस घर विच करता पुरख दा जस गाया जाए अते करते बारे विचार कीती जाए उस घर विच सतगुरु दे मंगलमय गीत गाओ, मंगलमय गीत गाओ अते सिरजणहार नूं याद करो। तुसी मेरे निरभौ प्रभु दे गीत गाओ। मैं ऐसी कीर्ति तो सदके जांदा हाँ जिस तो सदीवी सुख मिलता है। परमात्मा सदा सदा हमेशा जीवां दी संभाल करता है। ओ दातार तेरी भी संभाल करेगा। दाता जीओ तेरे दिते दान दातां दी कीमत नहीं पै सकती। फिर उस दान देने वाले दाते दी कौन कीमत गिन सकता है। आत्मा दे विआह दी मिति अते सम्मत लिखिया होया है। पाओ मौत दा दिन अते वेला नियत है। विआह समय जिंदगी ते मौत सारे मिल के तेल चढ़ाओ। हे सज्जनों संगत असीस भी दिओ तां जो परमेश्वर नाल साडा मेल हो जाए। निरंकार वालों जो नित सदे पै रहे हैं पाओ जो लोकी मर रहे हैं एहो कर कर पहुँचा सदा पुज रहा है। आओ सज्जन वाले परमात्मा नू याद करिए। आओ सदन वाले परमात्मा नू याद करिए क्योंकि साहे दा दिन मौत दी कड़ी आ रहा है। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने फरमाया जो जिस परमेश्वर दे सदे ते उस पास जाना है उस नाल ऐसा प्यार पालो कि वो सदा अपने पास रखे। इस कथा नू सुन के संगतां ने बेनती की साहिब जीओ अगली पौड़ी दी व्याख्या भी श्रवण कराउण दी किरपा करो। संगतां दी बेनती प्रवान करके श्री सतगुरु भगवान दास जी ने अगली पौड़ी पढ़ के संगतां नू पाओ अर्थ दसे। राग आसा महला पहला छह कर छह गुर छह उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विषय चस्या कड़ियाँ पहरा थिती वारी माहो हुआ सूरजे को रुत अनेक नानक करते कै केते वेश। ता सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया कि शास्त्रां अनुसार 6 घर शास्त्र 6 ही उन्हां दे गुरु रचनहार हन। ਉਹ ਹਨ न्याय कर्ता गौतम विशेषक कर्ता कणाद विशेषक कर्ता कणाद सांख कर्ता कपिल रोग कर्ता पतंजलि वेदांत कर्ता वेद व्यास अते मीमांसा कर्ता जैमिनी। ਉਹ ਹਨ न्यायकर्ता गौतम विशेषक कर्ता कणाद सांख कर्ता कपिल
योग करता पतंजलि, वेदांत करता वेद व्यास ਅਤੇ ਮੀਮਾਂਸਾ ਕਰਤਾ ਜੈਮਿਨੀ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਓ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਨੇਕ ਹਨ। अर्थात गुर गुर एको वेस, गुर गुर एको वेस अनेक। जिस गुरुआं दे गुरु अकाल पुरख दा ये सारे जिक्र करते हैं, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਰਹਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। हे ਬਾਬਾ, जिस शास्त्र ਜਾਂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੁੱਤਾਂ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪਲ, ਚਸਿਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਂ, ਥਿੱਤਾਂ, ਵਾਰਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਵੇਸ ਹਨ। ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। जब गुरु महाराज वर्तन कर चुके ਤਾਂ जल पान करके कैमलपुर जाने की तैयारी की। हरदीप सिंह ने ड्राइवर ਨੂੰ मोटर लियाउण ਲਈ ਕਿਹਾ। मोटर आउण ते साहिब जी कैमलपुर तो आए गुरसिख ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਰਦਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੋਟਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਰਦਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ।
ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਲੁੰਗਾਣੀ ਮਨੇਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੇਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਕਰਮਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਜਾਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਰਬਲਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਅੰਤ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੂਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਚਾਰਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਅਸਨੇ ਹੋ ਰਹਾਓ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, जो कुकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता ब्योहार, ज्यों मृतक मिथ्या सिगार, नाम बिसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट जन्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन मन न आराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा, लाख अडंबर बहुत बिस्थारा,
नाम बिना झूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर किरपा नानक जिस दे। उस फिर होर बेनती कीती, सच्चे पातशाह जीओ मेरे ते किरपा करनी अते मेरी ये गल किसे नूं नहीं दसणी, मेरी पैज रखनी। मेहरां दे साईं श्री सतगुर साधु सिंह जी दी बेनती परवान करके उसनूं रहणियां दस के नाम दा दान दिता अते ओ नाम दा जाप करके अपना जीवन सवारदा रहा। बहुत समा लंघ जाण तो बाद साधु सिंह ने आप ही हापुड़ विखे जिथे सतगुरु भगवान दास जी का पलंग साहिब शोभायमान है, उस डेरे की सेवा करदियां होयां उपरोक्त साखी हाजर संगत नूं सुनाई। वो अपने जीवन के अंतले श्वास तक नाम सिमरन अते गुरु घर दी सेवा विच एकाग्र चित्त होके जुटिया रहा। मेहरां दे साईं श्री सतगुर जी ने साधु सिंह जी की बेनती परवान करके उसनूं रहणियां दस के नाम दा दान दिता अते ओ नाम दा जाप करके अपना जीवन सवारदा रहा। बहुत समा लंघ जाण तो बाद साधु सिंह ने आप ही हापुड़ विखे जिथे श्री सतगुरु भगवान दास जी का पलंग साहिब शोभायमान है, उस डेरे की सेवा करदियां होयां उपरोक्त साखी हाजर संगत नूं सुनाई। वो अपने जीवन के अंतले श्वास तक नाम सिमरन अते गुरु घर दी सेवा विच एकाग्र चित्त होके जुटिया रहा। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी भाई गुरदास मल दी। भाई गुरदास मल मनेरी पिंड का रहन वाला सी अते श्री चंद उसका भाईवाल सी। ये दोवें गले अनाज ते तंबाकू का व्यापार करते सन, पर भाई गुरदास मल सवेरे शाम दुध भी वेचदा सी। गल्ला खरीद के पिशोर मंडी भेजते सन ते तंबाकू नूं सहारनपुर दी मंडी। एक बार दी गल है कि इसने तंबाकू दियां बैल गड्डियां भरियां अते उन्हां नूं लॉरेंसपुर जो हज़रों दा स्टेशन सी लई टोर दित्तियां। अगले दिन आप जहांगीरे तो लॉरेंसपुर लई गड्डी ते तुर पिया। जद गड्डी कैमलपुर स्टेशन ते रुकी तां इसदे मन विच सतगुरां दा प्यार जागया अते इसने श्री सतगुर जी दे दर्शन करके लॉरेंसपुर जाण दा मन बनाया। वो गड्डियों उतर खलोता अते सतगुरां दे द्वारे वल टुर पिया।
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਰੁਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਤੇਜਾ ਰਾਮ, ਰਾਮਦਾਸ ਆਦਿ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੰਬਾਕੂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜਹਾਂਗੀਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਭਿਜਵਾ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮਾਲ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ। ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਆਇਆ, ਜਲ ਪਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਾਕੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਤੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੂਜੇ ਦਲਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ
ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਲਾਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਹੋ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੇ ਵੰਜਾਂ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਹੋ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਕੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ ਲਖ 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 ਬਰਿਆ, जिन परम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे, ठाकुर स्यों मन माना। प्रभ जी पाणी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खोला। कहो नानक हो निरपो होई, सो प्रभ मेरा ओला। पई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खोला। कहो नानक हो निरपो होई, सो प्रभ मेरा ओला। उसने साहिबां दा एक वार फेर कोटान-कोट शुकराना कीता ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी सजावल खान दी। सजावल खान मनेरी पिंड दा रहन वाला एक पठान सी जो खेतीबाड़ी दा काम करदा सी। सन 1914 दी लड़ाई वेले ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨਣਾ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਨੇਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ
ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨੇਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਕਹੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਸਲਾਮ ਕਹੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਲਾਮ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਸਜਾਵਲ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕੈਮਲਪੁਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜਾਂ ਪੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਗੰਢ ਬਣ ਕੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਕੈਮਲਪੁਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਗ ਦੀ ਗੰਢ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਾਰਦਿਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਸਾਗ ਛਕੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਗ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਦਲ ਚੁਣ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਜਾਵਲ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਗ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਜਾਵਲ ਖਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਦਵਾਖਾਨੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਜੋਤ ਦੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਜੋਤ ਦੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਸਜਾਵਲ ਖਾਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਣੀ ਖੁਦਾਈ ਕਲਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੁਣੀਐ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰਬ ਮੰਗੇ ਸਿਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੁਣੀਐ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰਬ ਮੰਗੇ ਸਿਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਤਲਬਾ ਪਉ ਸੁਨ ਆਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ, ਅਜ਼ਰਾइल ਫਰੇਸਤਾ, ਹੋਸੀ ਆਏ ਤਈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਨ ਸੁਝਈ, ਪੀੜੀ ਗਲੀ ਫਈ, ਕੂੜ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਨਕਾ, ਔੜਕ ਸਚ ਰਹੀ। ਕੂੜ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਨਕਾ, ਔੜਕ ਸਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਣ, ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਰਾइल ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਝੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਫਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਜਾਵਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਨ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਖਾਨ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਜਾਵਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੇਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾਓ ਖਾਨ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ
ਸਜਾਵਲ ਖਾਨ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨੇਰੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਭਾਜੀ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਮਾ ਤਿਆਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨੇਰੀ ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਜਾਵਲ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਪੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਘੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਗੜ ਨਦੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਮਬੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੇਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਜਾਵਲ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੇਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਜਾਵਲ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹਜਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ
ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਛੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਯੋਗ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਪਾਵਨ ਜੋਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਜੀਵ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋਏ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਪੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਸਕਣ। ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਛਾਵਣੀ ਤੋਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਕਰ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਪ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁਖਪੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਟਕ ਪਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੰਗ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਏ ਮਨੇਰੀ, ਸਵਾਬੀ, ਜ਼ੇਦੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਮਨੇਰੀ ਸਵਾਬੀ ਗਏ। ਜਦ ਸਵਾਬੀ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਕਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਆਖੀ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਲਾਮ ਸੱਚੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਪਠਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਘਟਨਾ ਚੋਜ ਦੱਸਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਗੁਜ਼ ਪਿੰਡ ਕੁਝ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਕਰ ਪੁਲੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕਰ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੀ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਲ ਕੁ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਲਾ ਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈ। ਪੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਹੋਰ ਟੁਰਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੰਦਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। 10 ਕੁ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਓ। ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਓ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਪਠਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਪੀਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਉਚਾਰਿਆ।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਠਾਨ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਪਣ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਭੇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਪਠਾਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ी ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਆਬੀ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਆਬੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਏ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਰਾਵਲ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਨੇ ਆਏ ਕਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਾਰੀ, ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਾਰੀ, ਕੀ ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਕੀ ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਹੱਲੇ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਦਾ, ਕੱਟੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਸੁਆਬੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਨੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਨੋਟ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਚੰਦ ਬਤਰਾ ਸਪੁੱਤਰ ਲਾਲਾ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਤਰਾ ਕੋਟਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਆਬੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
राम गली मल्लाती जानन एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए काल नानक के मुख उजले केती छोटे नाल तुझे आगे दास हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यार नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु को नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अरदास तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमर गए गुरु नानक लेते आए फिरंगा ते गुरु अमरदास रामदास के होए सहाय अर्जन हर गोविंद न सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे जिठे सब दुख जाए ते एक बात सिमरिया घर नो निध आवे ताहे सब ठाई होना ताहे। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना ताहे। धन धन साहब
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आप जी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालिक सिंह साहिब जी चा धंधा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता साहिब जियो सतगुरु राम सिंह साहिब जी चा नाम दिया वरताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहिब जी जिन जम तो लिया छड़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहिब जी जिन चरने लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जी जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवाराम साहिब जी जो अंग संग होए सहाय। अंतरजामी सतगुरु जियो हाजरा हजूरो जारा जुहरो सर्व कला का पूर्णो पातशाह जियो। इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो अमृत तो लैके होण तक अपने सोहने दरबार से जाके सरबत सात संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो। आप जी दा कोटंग धन्यवाद है। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर रात सुख और शांति प्रीत हुई है। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर दिन आया है। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी, तरस करनी, दया करनी, नानक नदरी नदर निहाल करनी। अति कल युग जीवा खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुणांगारा। ना भुल्ली ना भुलावी ना विसरी ना विसारी। ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण, ओ काम ना कवाने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुरु जियो आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है। हों मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो। अमृत तो लैके होण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन। सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखते हुए नितनेम वरनी साहिब जी होए हन। तारिया जहान लिया विमान जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुझनूं धन किया तिन मंडेर न आया। गुरदेशां दे पाठ होए हन। सुखमनी साहिब जी दे पाठ होए हन। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जियो आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया। आनंद साहिब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़दिया होया नाम जपदिया होया बाणी सुनदिया होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते व्यक्तियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना। अगों तो सुमत बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना। आई हुई सबत साथ संगत दे कार्य रास करने कदम लेखे लावने। गाविया सुनिया साईं पावना साहिब जियो अरदास से बेनती है। आप जी का महान फरमान है। सतगुरु आयो शरण तुम्हारी मिले सुख ना मर शोभा। चिंता लाए हमारी राहो अवर न सूझै दूजी ठायर। हार परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै। हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेरवाना सबना दे आधारी। नानक दास सन पाठै परियो राख लियो हो बारी। जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई तोई ही देवै। नानक दास मुख ते जो बोलै इयां उआं सच होवै। शबद नूं मुख पातशाह जियो जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर हन। सरबत साथ संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत साथ संगत नूं नाम दान इशनान चाप दात बच के आदियां ब्यादियां उपाधि तो बचा के चरना का प्यार बखना। साथ संगत छे बखनी मन नीवा मत उच्ची बखनी। मेहर परिया हाथ रखना। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जियो धन धन सतगुरु सेवाराम साहिब जियो आप जी की बख्शिश रहमत कृपा हो रही है। पातशाह जियो सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुन दर्द दुख लत्था शबद नूं मुख रखदे होए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब जियो आप दे सोहणे स्वरूप
पोथी साहिब का पातशाह जी अमृत वेले प्रकाश होया है। उपरंत आप इदा जीवन गुरतिहास होया पातशाह जी इस वक्त आप तो आज्ञा लैके आप दे सोहने स्वरूप पोथी साहिब का सहारा साहब होएगा। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, मेहर भरे हत्था के पातशाह जी अपने निज स्थान ते जान की कृपालता करनी। सर्वत परिवार से अते सर्वत साथ संगत ते सदा वास्ते दाता जो खुशियां की दात अते छुट्टियां बख्श के मेहर भरिया हाथ तगड़ा पातशाह जी उपरंत आप तो आज्ञा लैके रखे। श्री प्रेम पातशाह जी की रमटा होनियां आज्ञा ते प्रवानगी बखनी। उपरंत कीर्तन दरबार सजणगे आज्ञा ते प्रवानगी बखनी। पातशाह जी रागी चंगा दे कंठ रसीले करने, अपनी सेवा आप जानी, अपने कारज आप सवारने। आप जी दे भरके जान चो कलाप चाह देगा हाजर है। आप जी रत्नी लायक होवे, आप जी दा चीज प्रचार सबत साथ संगते वरते सही सज्जण मिलने जिन्ना मिलिया आप जी दा सोना पवित्र नाम चेतावे। श्री गुरु नानक के नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। बोले चरण साधी के तोय तोय पियो हर प्रसाद को अपना जियो। साध की तूड़ी करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा बड़ भागी पाए, साध संग हर कीर्तन गाये। अन्न के बिगन दे साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस जाके। ओट गई जी संत नर आया, सर्ब सुख नानक ते पाया। ओट गई जी साहिबा दर आया, सर्ब सुख सतगुरु संग ते पाया। तारिया जहान ले आया बेमान, जिने दर्शन पाया। जिने तुदनु तन किया, तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान ले आया बेमान, जिने दर्शन पाया। जिने तुदनु तन किया, तिन जम नेड़ न आया। तारिया जान लिया अभिमान, जिने दर्शन पाया। जिने तुदनु तन किया, तिन जम नेड़ न आया। जिने तुदनु तन किया, तिन जम नेड़ न आया। आर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा। को नानक जित भय परापट, जित पूरब लेके कालैना। सत संगत क्या चीज जानिया, जित एको नाम वखानिया। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। मैं नहीं के हो नहीं के आए न मोरा। ओ तर लज्जा राख ले सदना जान तोरा। ओ तर लज्जा राख ले सदना जान तोरा।
सूई महला पंजवा गुणवंती जोड़ी गुर चेकड़ा निम लागो पाए जियो आका बिरता जी का गुर सज्जन दे मिलाए जियो जोड़ी गुर चेकड़ा निम निम लागो पाए जियो आखा बिरता जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो सोई दस उपदे तेरा मेरा मन अनंत न काहो जाए जियो एओ मन तैंकु देवता मैं मार्ग दे बताए जियो ओ आया दूरों चल के मैं तकी तो तर नाए जियो मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो इत मार्ग चले भाई हरे गुर कहे सुकार कमाए जियो त्यागे मन की मटड़ी भी सारे दूजा पाओ जियो यों पावे हर दर सावड़ा न लगे तत्ती वाओ जियो हों आपो बोल न जानदा मैं किया सब हुक्माओ जियो हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया पछताओ जियो मैं बोल न कृष्णा पोखरी और रजा त्रिपट अगाए जियो जो गुर दीस शेखड़ा जिस निम निम लागो पाए जियो मैं बोल न कृष्णा पोखरी और रजा त्रिपट आगाए जियो जो गुर दीस शेखड़ा जिस निम निम लागो पाए जियो बोले तो निहाल धन श्री गुरु नानक साहिब आप जी दी सदाई जय धन सतगुरु बालक सिंह साहिब आप जी दी सदाई जय धन सतगुरु संगता साहिब आप जी दी सदाई जय धन सतगुरु नारायण दास साहिब आप जी दी सदाई जय धन सतगुरु साधु राम साहिब आप जी दी सदाई जय धन सतगुरु भगवान दास साहिब आप जी दी सदाई जय धन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदाई जय धन साहिब संत माता जी